Good morning, all. Today we are going to learn about Unit 2 History, the world between two world wars. In the last class, we find out the First World War greatly weakened the European powers. It led to the Great Economic Depression and shattered the American economy. Today, continue this lesson. Nazi policy towards Jews. Along with the repressive measures, Hitler's government followed a policy of repressing Jewish people. The Jews were removed from government positions. ஹிட்லருடைய அரசு ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றியது. குறிப்பாக யூத இன மக்களுக்கு எதிராக ஒடுக்குமுறையை பின்பற்றியது. யூதர்கள் அரசு பணிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்கள். removed from the government positions, excluded from the universities and deprived of citizenship. அரசு பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்கள், பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்கள், அவருடைய குடியுரிமையும் நீக்கப்பட்டது. Jews business were closed down. யூதருடைய வணிகங்கள் நிறுத்தப்பட்டது. And their establishments were attacked. அவருடைய நிறுவனங்கள் எல்லாம் தாக்கப்பட்டது. After the outbreak of World War II, concentration camps, barracks surrounded by electrified fences and watchtowers were built, where Jews were interned and used as forced labor. இரண்டாம் உலகப் போர் வெடித்த பின்னர் மின் கம்பி வேலிகளால் சூழப்பட்ட கண்காணிப்பு கோபுரங்களை அமைத்து அவர்களை சித்திரவதை செய்தார்கள். அவற்றில் யூதர்கள் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள். Jews were interned and used as forced labor. கட்டாய உழைப்பிற்கும் உட்படுத்தப்பட்டார்கள். Later they were turned into extermination camps where industrial means of murder such as gas chambers were used to kill them in what the Nazis termed the final solution. இப்பொழுது படுகொலை நாசி கட்சியினரால் இறுதி தீர்வு என்று அழைக்கப்பட்டது. அவர்களை குறிப்பாக கூண்டோடு அழிப்பதற்கென்று முகாம்களில் விஷவாயு அறைகளில் அடைத்து கொல்லப்பட்டார்கள். இதனால்தான் இது இறுதி தீர்வு என்று நாசிக்களால் அழைக்கப்பட்டது. Defense of the Treaty of Versailles. In August 1934, Hindenburg died and Hitler, apart from being chancellor, became both president and commander-in-chief and armed forces. Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany and annulling provisions of Versailles Treaty. ஹிட்லருடைய வெர்சைல்ஸ் உடன்படிக்கை எதிர்ப்பு. 1934ஆம் ஆண்டு ஹிண்டன்பெர்க் காலமாகின்றார். ஹிண்டன்பெர்க் died in August 1934. அதற்கு பிறகுதான் ஹிட்லர் பிரசிடென்ட் அண்ட் கமாண்டர் இன் சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸ், குடியரசுத் தலைவராகவும் இராணுவ படை தளபதியாகவும் ஹிட்லர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றார். Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany and annulling provisions of Versailles Treaty. ஹிட்லருடைய அயலுறவு கொள்கையானது ஜெர்மனியினுடைய படைபலத்தை முன்பை காட்டிலும் அதே போல பெருக்க வேண்டும், அதை விட மேம்பாடு அடைய செய்ய வேண்டும் என்பதே இவருடைய எண்ணமாகும். Anti-colonial movements and decolonization process in Asia. ஆசியாவில் காலனிய எதிர்ப்பு இயக்கங்களும்
காலனிய நீக்க செயல்பாடுகள். A. French Indo-China. French Indo-China. Rise of anti-colonialism. Anti-colonialism. காலனிய எதிர்ப்புணர்வின் எழுச்சி. Indo-China, today's Cambodia, Laos and Vietnam, had shown its discontent right from the beginning of the French occupation in 1887. 1887 பிரான்சால் கைப்பற்றப்பட்ட பகுதிகள் இன்றைய கம்போடியா, லாவோஸ், வியட்நாம். இந்த நாடுகள் எல்லாம் எதிர்ப்பை காட்டிக்கொண்டே இருந்தது. While the Indo-Chinese resisted the imposition of French language and culture, they learned from them the ideas of revolution. இங்குள்ள பண்பாடு தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதாக உணர்கின்றார். குறிப்பாக பிரெஞ்சு லாங்குவேஜ், பிரெஞ்சு மக்களுடைய மொழிகளும் அவருடைய பண்பாடும் தங்கள் மீது திணிக்கப்படுவதை உணர்ந்து இதனை எதிர்க்கின்றார்கள். இந்த பிரெஞ்சு ஆக்குபேஷன், the beginning of the French occupation in 1887. While the Indo-Chinese resisted the imposition of French language and culture, they learned from them the ideas of revolution. முதலாவது எதிர்த்தார்கள், பின்னர் புதிய சிந்தனைகள் இருப்பதை உணர்ந்து பிரெஞ்சுக்காரிடமிருந்து ஏராளமான மொழிகளையும் அவருடைய பண்பாடுகளையும் கற்று தெளிந்தார்கள். During the First World War, about 1 lakh Indo-Chinese fought in France and returned with first-hand knowledge of how the French had fought and suffered during the war. போகும்போது 1 லட்சம் இந்தோ சீனர்கள் பிரான்சில் போரிட்டார்களாம். போரின்போது இந்த பிரெஞ்சுக்காரர்கள் எவ்வாறு போரிட்டார்கள் என்றும் எவ்வாறு அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள் என்றும் நேரடி அனுபவ அறிவையும் பெற்றிருந்தார்கள். Communist ideas from mainland China were also a major influence. சீன தலைநில பகுதியிலிருந்து பரவிய கம்யூனிச சிந்தனைகளும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. Many became convinced that the considerable wealth of Indo-China was benefiting only the colonial power. இந்த கணிசமான செல்வம் காலனி ஆதிக்க சக்திக்கு பயன்படுவதையும் பலரும் உணர்ந்தனர். அவருடைய கலாச்சாரம், அவருடைய மொழி, அவருடைய போர் திறமை, அவர்கள் கையில் இருந்த செல்வம், இவையெல்லாம் காலனிய ஆதிக்கத்திற்கு இட்டு செல்வதாக பலரும் உணர்ந்தார்கள். Decolonization is a process through which colonial powers transferred institutional and legal control over their colonies to the indigenous nationalist government. Decolonization is a process. அது வெறும் ஒரு தத்துவம் தான். ஒரு decolonization is a process through which colonial powers transferred institutional and legal control over their colonies to the indigenous nationalist government. பிற நாடுகளை வீழ்த்தி ஒரு தனித்துவ நாடாக்க வேண்டும் என்பதே இதனுடைய நோக்கம். The emergence of வியட்மின் கட்சியினுடைய உதயம். The mainstream political party in Indo-China was the Vietnam National Party, formed in 1927.
It was composed of the wealthy and middle class sections of the population. வியட்நாம் தேசிய கட்சி என்பது ஒரு முக்கியமான கட்சி. 1927 இக்கட்சியானது உருவாக்கப்பட்டது. இக்கட்சியானது மக்கள் தொகையில் பணக்காரர்களையும் செல்வந்தர்களையும் நடுத்தர மக்களையும் கொண்டிருந்தது. In 1927, the Vietnamese soldiers mutinied, and there was a failed attempt to assassinate the French Governor General. This was followed by a large-scale peasant revolt by the communists. The revolt was crushed, followed by what is called White Terror. Thousands of rebels were killed. இந்த வெள்ளை பயங்கரவாதம், ஒயிட் டெரர், வெள்ளை பயங்கரவாதம் என்ற ஒரு புரட்சி 1929 வியட்நாம் வீரர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இதில் இறப்பு அடைந்தார்கள். After the White Terror, Ho Chi Minh left for Moscow and spent the 1930s in Moscow and China. வெள்ளை பயங்கரவாதத்திற்கு பிறகு ஹோ சி மின் மாஸ்கோவிற்கு செல்கின்றார். When France was defeated by Germany in 1940, Ho Chi Minh and his lieutenants used this turn of events to advance the Vietnamese cause. Crossing over the border into Vietnam in January 1941, they organized the League for the Independence of Vietnam, or Viet Minh. This gave renewed emphasis to a distinct Vietnamese nationalism. இந்த ஹோ சி மின் மாஸ்கோவிற்கு சென்ற பிறகு இரண்டாவது உலகப் போரின் தொடக்கத்தில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனியால் தோற்கடிக்கப்படுகின்றது. அந்த வேளையில 1941 ஜனவரி திங்கள் வியட்நாம் எல்லையை தாண்டி வியட்மின் படை வீரர்கள் வருகின்றார்கள். அவர்கள் வியட்நாம் விடுதலை சங்கம் அல்லது வியட்மின் என அமைப்பை இங்கு அமைக்கின்றார்கள். இது தனித்தன்மை வாய்ந்த வியட்நாமிய தேசியவாதத்திற்கு புதிய அழுத்தத்தை கொடுத்தது. இதை தலைமையேற்று நடத்தியவர் ஹோ சி மின். இவர்தான் மாஸ்கோவிற்கு சென்று வியட்மின் கட்சியையும் இங்கு வியட்நாம் விடுதலை சங்கம் என்ற கட்சியை ஆரம்பிக்கின்றார். இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் வியட்நாம் ஆர் வியட் மின். Then decolonization in India, diarchy in provinces. The decolonization process started in India from the beginning of the 20th century with the launch of the Swadesh movement in 1905. Diarchy provinces, மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி. 1905 சுதேசி இயக்கத்தோடு இது தோற்றுவிக்கப்பட்டது. சுதேசி in 1905. The outbreak of the First World War brought about rapid political as well as economic changes. In 1919, the Government of India Act introduced diarchy that provided for elected provincial assemblies as well as for Indian ministers to hold certain portfolios under transferred subjects. The Indian National Congress rejected diarchy and decided to boycott the legislature. Diarchy means இரட்டை ஆட்சி. மத்திய அரசு மாநில அரசு இந்த ரெண்டு அரசுகள் இருப்பதுதான் டயார்கி என்று பொருள்படும். இந்தியாவில் காலனி ஆதிக்கம் என்றைக்கு நீக்கப்பட்டது, அதற்கு பிறகு சுதேசி இயக்கத்தை தொடர்ந்து இந்த இரட்டை ஆட்சியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார்கள்.
இந்திய அரசு சட்டம் 1919 ஆண்டு சட்டம் முதலாக இந்தியாவில் இரட்டை ஆட்சி முறையை அறிமுகப்படுத்தியது. மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி, மத்திய அரசு மாநில அரசு என்று 2 அரசுகளாக இங்கு பிரிகின்றது. Indian ministers to hold certain portfolios under transferred subjects. சில துறைகளை இந்திய அமைச்சர்களை நிர்வகிக்க இது வழிவகுத்தது. The Indian National Congress rejected diarchy and decided to boycott the legislature. இந்தியாவில் தேசிய காங்கிரஸ் இரட்டை ஆட்சி தொடர்பான ஏற்பாடுகளை மறுத்ததோடு சட்டசபைகளையும் புறக்கணிக்க முடிவு செய்தது. Lack of measures to industrialize India. இந்தியாவில் தொழில் மயமாக்குவதில் சில குறைபாடுகள் இருந்தது. Despite the discriminating protection given to certain select industries such as sugar, cement and chemicals, there was no change in the colonial economic policy. சில வேதியியல் பொருட்களுக்கு எதிர்மறையான பாகுபாட்டு மனப்பான்மையோடு இந்த காலனிய பொருளாதார கொள்கை இருந்தது. ஆனால் இந்த கொள்கையில் மாற்றம் ஏற்படுத்தாத வண்ணம் செயல்பட்டார்கள். குறிப்பாக சர்க்கரை, சிமெண்ட், சில வேதியியல் பொருட்களுக்கு எதிர்மறையான பாகுபாட்டு கொள்கையை கொண்டிருந்தார்கள். But in the case of indigenous industry, support was only in the form of providing technical advice and education and the establishment of pioneer factories in new industries. However, even this policy was soon abandoned as many British enterprises were opposed to this. உள்நாட்டு பொருட்களை பொறுத்தமட்டு சில தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடித்தார்கள். தொழில்நுட்பங்கள் அறிவு சார்ந்த அறிவுரை வழங்குதல், கல்வி, புதிய துறைகள் தொடர்பாக தொழில் கூடங்களை அரசு தொடங்குதல் போன்ற வடிவங்கள் எல்லாம் அரசு உதவிகள் செய்தது. However, even this policy was soon abandoned as many British enterprises were opposed to this. ஆனால் ஆங்கிலேய நிறுவனங்கள் அரசின் தலையீட்டை எதிர்த்தது. ஆகவே இந்த கொள்கையை வெகு சீக்கிரம் விரைவில் கைவிட்டார்கள். Impact of depression on Indian agriculture. இந்திய வேளாண்மையில் மீது பெரும் மந்தம் ஏற்படுத்திய தாக்கம். The Great Depression also dealt a death blow to Indian agriculture and the indigenous manufacturing sector. The value of farm produce declined by half while the land rent to be paid by the peasant remained unchanged. பொருளாதார பெருமந்தம் இந்திய வேளாண்மையிலும் ஏராளமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. வேளாண் உற்பத்தியில் விலையானது பாதியாக குறைந்தது. The value of farm produce declined by half while the land rent to be paid by the peasant remained unchanged. வேளாண் உற்பத்தி பொருட்கள் விலை பாதியாக குறைந்தது, ஆனால் குத்தகை தொகையில் அவர்களுக்கு மாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. In terms of prices of agricultural commodities, the obligation of the farmers to the state doubled. அரசுக்கு விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய பணம் 2 மடங்காயிற்று. The great fall in prices prompted Indian nationalists to demand protection for the internal economy. The 1930s saw the emergence of the Indian National Congress as a militant mass movement. விவசாயிகளுடைய பொருள் உற்பத்திக்கு உயிர் பிழைப்பதற்காக தங்களிடமிருந்த தங்கம், வெள்ளி ஆகியவற்றை விற்கும் நிலை கூட ஏற்பட்டது.
இதே வந்து 1930 இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு மிலிட்டன்ட் மாஸ் மூவ்மெண்டாக மாற்றியது, ஒரு இராணுவ கிளர்ச்சியாக மாற்றியது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியன் ஆக்ட் 1935, 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம். The British had to appease the Indian nationalists and the outcome was the passage of the Government of India Act 1935. ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்திய தேசியவாதிகளை சமாதானம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. ஆகவே இந்திய நாட்டு மக்களுக்கு சமாதானம் ஏற்படுத்த 1935ஆம் ஆண்டு சட்டத்தை இயற்றியது. This provided for greater power to the local governments and the introduction of direct elections. In the 1937 elections, the Congress won a resounding victory in most of the provinces. உள்ளாட்சி அரசு நிறுவனங்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கி நேரடி தேர்தலையும் அறிமுகம் செய்தது. இந்த தேர்தலில் பெரும்பாலான மாகாணங்களில் அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தான் வெற்றி பெற்றது. However, the decision of Britain to involve India in the Second World War without consulting the popular Congress ministers forced the latter to resign from office. காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகளை கலந்து ஆலோசிக்காமலேயே ஆங்கில அரசு இந்தியாவை இரண்டாம் உலகப் போரில் ஈடுபடுத்தியது. ஆகவே இந்த காங்கிரஸ் அமைச்சரவையானது ராஜினாமா செய்தது, ரிசைன் ஃப்ரம் ஆபீஸ். ஆன்டி கலோனியல் மூவ்மெண்ட்ஸ் இன் ஆப்பிரிக்கா, காலனிசேஷன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா, ஆப்பிரிக்காவின் காலனி எதிர்ப்பு இயக்கம். காலனிசேஷன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா, ஆப்பிரிக்காவில் குடியேற்றங்கள். The African coastline had been explored in the 16th century and a few European settlements had come about. கடற்கரை பகுதியில் ஆப்பிரிக்காவில் இட ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு ஒரு சில ஐரோப்பிய குடியேற்றங்கள் உருவானது. இந்த ஆப்பிரிக்காவுடைய கடற்கரையோர பகுதியில் ஐரோப்பியர்கள் சில குடியேற்றங்களை அமைத்துக் கொண்டார்கள். பட் தி இன்டீரியர் ஆஃப் Africa was unknown to the outside world until the last quarter of 19th century. 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி கால் நூற்றாண்டு வரையிலும் இந்த ஆப்பிரிக்காவுடைய உள்பகுதிகள் யாராலும் அறியப்படாமல் இருந்தது. யூரோப்பியன் காலனிசேஷன் began after about 1875. 1875 பின்னர் தான் ஐரோப்பியருடைய காலனிகள் இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. காலனிகள் எல்லாம் கடற்கரை ஓரமாக அமைக்கப்பட்டது. ஆப்பிரிக்காவின் உள்பகுதியில் யாரும் செல்லவில்லை. 1875 தான் ஐரோப்பியர்கள் காலனியை ஏற்படுத்தினார்கள். The Berlin Colonial Conference of 1884 to 85 resolved that Africa should be divided into spheres of influence of various colonial powers. The war between the British and Boers in South Africa, however, was in defense of this resolution. 1884 முதல் 85 ஆண்டுகள் நடைபெற்ற பெர்லின் காலனிய மாநாடு. இந்த காலனிய மாநாடு ஆப்பிரிக்காவை தங்களுடைய செல்வாக்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தது. இதன் அடிப்படையில் ஆங்கிலேயருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க போயர்களுக்கும் இடையே போர்கள் ஏற்பட்டது. பிரிட்டிஷ் and Boers in South Africa. The war between the British and Boers in South Africa, however, was in defiance of this resolution. Boer Wars. The relations between the two British colonies of
Natal and Cape Colony, and the two independent Boer states of the Transvaal and the Orange Free State had long been unfriendly. இந்த இங்கிலாந்தின் காலனிகளான நேட்டால், கேப் காலனி, இந்த ரெண்டு சுதந்திர போயர் நாடுகளான டிரான்ஸ்வால் மற்றும் ஆரஞ்சு சுதந்திர அரசு ஆகியவற்றுக்கிடையே நீண்ட காலமாகவே நட்புறவை நீடிக்கவில்லை. இங்கிலாந்தின் காலனிகள் நேட்டால், கேப் காலனி, இந்த ரெண்டு போயர் நாடுகளான டிரான்ஸ்வால் மற்றும் ஆரஞ்சு சுதந்திர அரசு ஆகியவற்றுக்கிடையே ரெண்டு நட்பு நாடுகளாக இருக்கவில்லை. The discovery of gold in Transvaal in 1886 led to large numbers of British miners settling in and around Johannesburg. டிரான்ஸ்வால் பகுதியில் அங்கு தங்கம் ஏராளமான இருப்பு இருந்ததுதான். The discovery of gold in Transvaal, அங்கு தங்கம் அதிகமாக கண்டுபிடித்தார்கள். 1886 அதிகமான ஆங்கிலேயர்கள் இதை கண்டு அங்கு செட்டிலாக சென்றார்கள். The Boers hated and these people whom they referred to as Uitlanders foreigners. The Boers taxed them heavily apart from denying political rights. So the question was whether the British or the Boers, whether the British or the Boers were to be supreme in South Africa. Fearing attacks from the British, the Boers armed themselves and decided to attack. டிரான்ஸ்வால் பகுதியில் அதிகமாக தங்கம் இருப்பு இருந்ததை கண்டு ஆங்கிலேயர்கள் அங்கு அதிகமாக குடியேறினார்கள். அந்த குடியேறியவர்கள் மீது அதிக வரியை விதித்தார்கள் போயர்கள். ஆகவே அங்கு பேச்சுவார்த்தை வருகின்றது. The question was whether the British or the Boers. தென்னாப்பிரிக்காவில் யார் அதிகாரம் மிகுந்தவர்கள், போயர்களா அல்லது ஆங்கிலேயர்களா என்ற கொஸ்டின். அதற்கு ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் போயர்களால் தாக்கப்படுவோம் என்று எண்ணி ஆங்கிலேயர்களை தாக்குவதென முடிவு செய்தார்கள். Fearing attacks from the British, அச்சத்தில் தான் போயர்கள் ஆயுதம் தரித்தார்கள். The Boer War lasted for 3 years, 1899 to 1902. Initially, the Boers were successful, but by the first half of 1900, the Boer army was defeated. Pretoria was occupied. The Boers took to guerrilla fighting. போயர்கள் 1899 முதல் 1902 வரையில 3 ஆண்டுகள் இந்த போரில் ஈடுபட்டார்கள். போரின் தொடக்கத்தில் போயர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள். ஆனால் இறுதியில் போயர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டு பிரிட்டேரியாவை ஆங்கிலேயர்கள் கைப்பற்றினார்கள். The Boers took it to guerrilla fighting, மறைந்திருந்து தாக்குதல். கொரில்லா என்பது மறைந்திருந்து எதிராளிகளை தாக்குவதுதான் கொரில்லா. The Boers took to guerrilla fighting. கொரில்லா போர் முறையை போயர்கள் பின்பற்றினார்கள். This continued for about 2 years. இது 2 ஆண்டுகளுக்கு நீடித்தது இந்த கொரில்லா வார். In retaliation, the British destroyed farms and crops. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் முகமாக ஆங்கிலேயர்கள் வயல்களையும் அவர்களுடைய
பயிர்களையும் எல்லாம் நாசம் செய்தார்கள். They set up internment camps for Boer women and children. போயர் பெண்களையும் குழந்தைகளையும் பாசறைகளில் பிடித்து சிறை வைத்தார்கள். Shortage of food, medical and sanitary facilities caused the death of 26,000 people. சுகாதார வசதிகளின்மையாலும் உணவு மருத்துவ பற்றாக்குறையினாலும் சுமார் 26,000 போயர்கள் மாண்டார்கள். The British annexed the 2 Boer states. நாளடைவில் 2 போயர் நாடுகளை கைப்பற்றியது. Boers were however promised self-government in due course. In 1907, full responsible government was given to the Transvaal and the Orange Free State. நாளடைவில் போயர்களுக்கு சுயாட்சி கொடுக்கலாம் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார்கள். ஆனால் டிரான்ஸ்வால் 1907 டிரான்ஸ்வால் ஆரஞ்சு சுதந்திர அரசு ஆகிய 2 நாடுகளுக்கும் முழுமையான பொறுப்பாட்சி கொடுக்கப்பட்டது. Responsible government was given to the Transvaal and the Orange Free State. The 4 states formed into a union, and the South Africa Act passed by the British Parliament in 1909 provided for a union parliament at Cape Town. The Union of South Africa came into being in May 1910. 1909 இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை நிறைவேற்றினார்கள், தென்னாப்பிரிக்க சட்டம். The Union South Africa Act. இந்த தென்னாப்பிரிக்க சட்டத்தை இயற்றி ஒரு ஒன்றியத்தை அங்கு அமைத்தார்கள். The descendants of original Dutch settlers of South Africa, also known as Afrikaners, were called Boers. Their language is Afrikaans. தென்னாப்பிரிக்கா குடியேறிய டச்சு குடியேறிகளின் வம்சாவளியினரே ஆப்பிரிக்கான்ஸ் என்று அழைக்கப்படுவது. இவர்கள் இந்த ஆப்பிரிக்கனர்ஸ் என்பவர்கள் தான் போயர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். இவர்களது மொழி வந்து ஆப்பிரிக்கான்ஸ். நேஷனலிஸ்ட் பொலிட்டிக்ஸ் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. தென்னாப்பிரிக்காவின் தேசிய அரசு. There were 2 main political parties. The Unionist Party, which was mainly British, and the South Africa Party, which had largely African or Boers. இரு முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் செயல்பட்டது. ஆங்கிலேயர்களை கொண்ட யூனியனிஸ்ட் கட்சி, ஆங்கிலேயர்களை கொண்ட யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி, ஆப்பிரிக்கனர்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட போயர்களை கொண்ட சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி, தென் ஆப்பிரிக்க கட்சி என்று 2 கட்சிகள். The first Prime Minister Botha belonged to the South Africa Party, ruled in cooperation with the British. போதா முதல் பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர். இவர் தென்னாப்பிரிக்க கட்சியை சேர்ந்தவர். இவர் ஆங்கிலேயருடன் ஒத்துழைத்து ஆட்சியை நடத்தினார். But a militant sections of the South Africa Party formed the National Party under Hertzog. இந்த ஹெர்சாக் என்று சொல்லக்கூடியவர் போராடும் குணமிக்க ஒரு பிரிவினர். In the 1920 elections, the National Party gained 44 seats. The South Africa Party, now led by Smuts, secured 41 seats. At this juncture, the British-dominated Unionist Party merged with the South Africa Party. This gave Smuts a majority over the militant Afrikaner-controlled National Party.
ஹெர்சாக் என்பவர் போராடும் குணம் உள்ளவர். அவருடைய தலைமையில் ஒரு தேசிய கட்சி தொடங்கப்பட்டது. இவர் இரட்டை மேலாதிக்க கொள்கையை பின்பற்ற விரும்பினார். ஒன்று கருப்பர்களுடைய மீதான வெள்ளையர்களின் மேலாதிக்கம், மற்றொன்று வெள்ளையர்களின் மீதான ஆப்பிரிக்க நேயர்களுடைய மேலாதிக்கம். இந்த இரண்டு கொள்கைகளை இவர் பின்பற்றுகின்றார். இவர் 1920 நடைபெற்ற தேர்தலில் தேசிய கட்சி 44 இடங்களையும், தென்னாப்பிரிக்க கட்சி தற்போது ஸ்மட்ஸனுடைய தலைமையில் 41 இடங்களையும் பெற்றது, 41 சீட்ஸ். இந்த தருவாயில்தான் தென்னாப்பிரிக்க கட்சியுடன் யூனியனிஸ்ட் கட்சி இணைகின்றது. பிரிட்டிஷ் டாமினேட்டட் யூனியனிஸ்ட் பார்ட்டி மெர்ஜ்டு வித் சவுத் ஆப்பிரிக்கா பார்ட்டி. இதனால் போர்க்குணம் கொண்ட ஆப்பிரிக்க நேயர்களுடைய கட்சியானது தேசிய கட்சியை காட்டிலும் ஸ்மட்ஸ் பெரும்பான்மை பெற்று வருகின்றார். This gave Smuts a majority over the militant Afrikaner controlled National Party. Racist party against the blacks. கருப்பின மக்களுக்கு எதிரான இனக்கொள்கை. The Afrikaners pursued a harsher racist policy towards the blacks and the minority Indians. Pursued means chase, துரத்தி செல்லுதல். The Afrikaners pursued a harsher racist policy towards the blacks and the minority Indians. ஆப்பிரிக்க நேயர்கள் கருப்பின மக்களுக்கும் சிறுபான்மை இந்தியர்களுக்கும் எதிரான கடுமையான இனக்கொள்கையை பின்பற்றினார்கள். இங்க இன கொள்கையாக பிளாக்ஸ் கருப்பின கொள்கையை கடுமையாக பின்பற்றினார்கள். In 1923 an act was passed to confine the native residents to certain parts of towns. 1923 ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் வெள்ளை மற்றும் கருப்பின விவசாயிகளை பிரித்தது. Already an act of 1913 had segregated black and white farmers, which made it impossible for the blacks to acquire land in most parts of the country. கருப்பின மக்கள் வெறுக்கப்பட்டார்கள். ஆகவே அவர்களுக்கு அதிகமான நிலம் வாங்க அவர்களுக்கு முடியவில்லை. It is impossible for the blacks to acquire land in most parts of the country. The 1924 elections were won by the National Party with the support of the labor movement. 1924 ஆண்டு தேர்தலில் வெள்ளையின சுரங்க தொழிலாளர்களை அதிகம் கொண்ட தொழிலாளர் இயக்கம் வெற்றி பெற்றது. 1924 elections were won by the National Party with the support of the labor movement composed mainly of white miners. The act passed in 1924 prevented blacks from the striking work and from joining trade unions. In the Cape province, the voting right to blacks was abolished. Native blacks suffered in all spheres, social, economic and politics. 1924 இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம். இந்த சட்டமானது கருப்பின மக்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடியாது, அவர்கள் வேலை நிறுத்தமே செய்யக்கூடாது என்று தடுத்தது. அது மட்டுமல்ல, தொழிற்சங்கத்தில் சேருவதிலிருந்தும் அவர்களுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது, தடுக்கப்பட்டது. தொழிற்சங்கத்தில் சேருவதும் தடுத்தது, அவர்களுடைய வாக்குரிமையும் பறித்தார்கள். The voting right to blacks was abolished. இவ்வாறு மன்னன் மைந்தர்கள், இவர்கள் ஆப்பிரிக்காவில் மன்னன் மைந்தர்களாக இருந்த கருப்பின மக்களாக இவர்களுடைய உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட போது அவர்களுடைய அரசியல், பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலையானது
துன்பத்திற்குள்ளாக்கப்பட்டது. அபார்த்தீட் இன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. இன கொள்கை, அந்த கருப்பின மக்களுக்கு எதிரான இன கொள்கை தான் அபார்த்தீட் என்று சொல்லக்கூடியது. அபார்த்தீட், which means separateness, became the racial policy of the Nationalist Party in 1947. இது தனிமைப்படுத்துதல் என்று பொருள். அபார்த்தீட் என்றாலே தனிமைப்படுத்துதல், கருப்பின மக்களை தனிமைப்படுத்துதல். 1947 தேசியவாத கட்சியினுடைய கொள்கையாகவே இருந்தது. கருப்பின மக்களை எல்லாம் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது ஒரு கொள்கை. From 1950 onwards, a series of laws came to be enforced. The whole country was divided into separate areas for the different races. 1950க்கு பிறகுதான் பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு பல்வேறு கொள்கைகளை கொண்டு வருகின்றார். குறிப்பாக வெள்ளை இனத்தவருக்கும் வெள்ளை இல்லாத இனத்தவருக்கும் இடையில் திருமணங்களை எல்லாம் தடை செய்தார்கள். Different races, marriage between white and non-white was forbidden. Nearly all schools were brought under government control, so that education different from that of the whites could be implemented for Africans. University education was also segregated. Apartheid is based on the belief that the political quality of white and black in South Africa would mean black rule. வெள்ளையருக்கு வழங்கப்பட்ட கூடிய கல்வியிலிருந்து கூட கருப்பின மக்களுக்கு உரிமை கொடுக்கவில்லை, மாறுபட்ட உரிமை தான் இருந்தது. பல்கலைக்கழக கல்வியும் பிரித்து வழங்கப்பட்டது. வெள்ளை கருப்பின மக்களுக்கிடையே அரசியல் பொருளாதார ஒற்றுமை சமத்துவம் கூட கொடுக்கவில்லை. The ANC, which fought the practice of racism, was banned, and its leader Nelson Mandela was put behind bars. Mounting pressure at the global level helped to end the racist regime in South Africa. In 1990, the ban on ANC was lifted and Mandela freed after 27 years. In the elections held subsequently, the Africans were allowed to vote, and ANC won the election, and Mandela became the first black president of South Africa. Even though apartheid was dismantled and whites completely dominate the economic sphere. தென்னாப்பிரிக்காவுடைய கருப்பு இனத்தவர் நெல்சன் மண்டேலா இந்த கருப்பின எதிர்ப்பு கொள்கையை முதன்முதலாக எதிர்த்தவர் நெல்சன் மண்டேலா. இவர் அரசியல் பிரகாசிக்க தொடங்கிய போது ஏராளமான மக்கள் எல்லாம் உலக அளவில் இவருக்கு ஆதரவு கொடுக்கின்றார்கள். 1990 ஆப்பிரிக்க தேசிய காங்கிரஸ் மீதான தடை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு நெல்சன் மண்டேலா 27 ஆண்டுகளுக்கு பின் இவர் விடுதலை செய்யப்பட்டார். சுமார் 27 வருட காலம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். 27 ஆண்டிற்கு பிறகு சிறையில் இருந்து திரும்பி வந்து கருப்பினர் முதலாக நடைபெற்ற போரில் ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கு ஏராளமான வாக்குரிமை வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று முதல் கருப்பின குடியரசுத் தலைவராக இங்கு வருகின்றார். இவர் தோற்றுவித்த கொள்கை அபார்த்தீட் என்ற கொள்கையை பின்பற்றினார்கள். பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இன் சவுத் அமெரிக்கா. மாயாஸ் அண்ட் அஸ்டெக்ஸ், மாயர்களும் அஸ்டெக்குகளும். பிஃபோர் தி யூரோப்பியன் டிஸ்கவரி ஆஃப் அமெரிக்கா, 3 centers of civilizations existed there in Mexico, in Central America,
and in Peru in South America. The Maya, the Inca, and the Aztec civilizations were highly advanced. தென் அமெரிக்காவின் ஒரு பெரிய ஒரு பகுதி, அந்த பகுதியில் 3 நாகரிகங்கள் மையமாக திகழ்ந்தது. மாயா, இன்கா, அஸ்டக், இந்த 3 நாகரிகங்களுடைய பிறப்பிடம் பெரு. மிகவும் முன்னேறிய நாகரிகங்களாக இருந்தது. Several states in each of these areas of civilization, well organized and strong governments existed. Around the 11th century, large cities formed into a league of Mayapan, center of Maya civilization of Native Americans, American Indians. வலிமை வாய்ந்த அரசுகள் இவை கொண்டிருந்தது. அங்குதான் பெரிய நகரங்கள் இணைந்து மயாபன் என்ற அமைப்பாக இங்கு உருவானது. ஒரு பெரிய நகரங்கள் எல்லாம் இணைந்து மயாபன் என்ற ஒரு அமைப்பாக இணைகின்றது. இவ்வமைப்பு for over 100 years the League of Mayapan lasted. இந்த மயாபன் என்ற அமைப்பு 100 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக செயல்பட்டது. Though Mayaban was destroyed towards the close of 12th century, other cities continued. Aztecs from Mexico conquered the Maya country in the 14th century and founded their capital city of Tenochtitlan. For nearly 200 years, the Aztecs ruled their empire. இறுதியில் மயாபன் அழிக்கப்பட்டாலும் ஏனைய நகரங்கள் தொடர்ந்து இருக்கின்றது. 14ஆம் நூற்றாண்டில் மெக்சிகோவிலிருந்து வந்த அந்த அஸ்டக்குகள் டெனோச்சிட்லான் என்னும் தலைநகரை நிறுவி சுமார் ஏறத்தாழ 200 ஆண்டுகள் தங்கள் பேரரசை ஆட்சி செய்தார்கள். யூரோப்பியன் காலனைசேஷன் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட், ஐரோப்பிய காலனி ஆதிக்கமும் அதன் தாக்கமும். In the 16th century, around 1519, when the Aztecs were at the height of their power, the whole empire collapsed before a handful of adventurers led by a Spaniard named Hernan Cortes. 16ஆம் நூற்றாண்டில் அஸ்டக்குகள் தங்களுடைய அதிகாரத்தில் உச்சத்தில் இருந்தபோது ஹெர்னன் கோர்டஸ் என்னும் ஸ்பானியருடைய தலைமையில் துணிச்சல் மிக்க வீரர்கள் முன்வந்து தாக்குதல் நடத்தி அவர்கள் இந்த பேரரசை நிலைகுலைய செய்தார்கள். Mexican civilization collapsed. With it, the great city of Tenochtitlan also perished. இந்த மொத்த பேரரசும் நிலைகுலைகின்றது. ஒட்டுமொத்த மெக்சிகன் நகரமும் வீழ்ச்சியை தழுவியது. This is one of the world's worst genocides. The other famous conquistador was also a Spaniard by name Francisco Pizarro. இந்த பிரான்சிஸ்கோ பிசாரோ என்னும் ஸ்பானியர் வேறொரு படையெடுப்பை நடத்துகின்றார். Who led the conquest of the Incan Empire. Later, the Spaniards made Peru a part of their dominions. சில ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த பிறகு பிசாரோ அளவிடற்கரிய செல்வங்களை எல்லாம் கைப்பற்றி பெறுகின்றார். ஸ்பானியர்கள் பெருவை தங்களுடைய பகுதிகளில் ஒன்றாக மாற்றி விடுகின்றார்கள். By the late 18th century, demand for political freedom, administrative autonomy, and economic self-determination was articulated throughout Latin America.
18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் அரசியல் சுதந்திரம், நிர்வாக சுயாட்சி போன்ற உரிமை லத்தீன் அமெரிக்கா முழுவதும் பரவுகின்றது. There were bloody conflicts between Haitian slaves, colonists, the armies of the British and the French colonists. இந்த ஹைதி நாட்டினுடைய அடிமைகள், காலனிய மக்கள் ஆகியோருக்கு கொடூரமான போர்கள் இங்கு நடைபெறுகின்றது. These struggles led by Toussaint Louverture during 1791 to 1804 ended in the Haitian people's independence from the colonial control of France. இந்த Toussaint Louverture என்பவருடைய தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டங்கள் ஹைதி மக்கள் விடுதலை பெறுவதற்கு காரணமாக அமைகின்றது. ஹைதி thus became the first Caribbean country to through of slavery and French colonial control. பிரான்சினுடைய காலனியர் கட்டுப்பாடுகளை தூக்கி எறிந்த முதல் கரீபிய நாடு ஹைதி. Impact of Napoleonic invasion of Spain and Portugal. ஸ்பெயின், போர்ச்சுகல் மீதான நெப்போலியனுடைய படையெடுப்பினுடைய தாக்கம் என்ன? The American and French revolutions provided inspiration to the Latin Americans. அமெரிக்க பிரெஞ்சு புரட்சியில் லத்தீன் அமெரிக்காவும் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக இருந்தது. The Napoleonic invasion of Spain and Portugal in 1808 quickened the process of liberation struggle in South America. தென் அமெரிக்காவில் விடுதலை போராட்ட செயல்பாடுகளை இந்த நெப்போலியனுடைய படையெடுப்பு ஊக்குவித்தது. Already the spirit of independence was growing under the leadership of Simon Bolivar. இந்த சைமன் போலிவருடைய தலைமையில் ஏற்கனவே விடுதலை உணர்வு வளர்ந்து கொண்டிருந்தது. அந்த வேளையில தான் நெப்போலியன் போர்ச்சுகலை தாக்கி கைப்பற்றுகின்றார். Called El Liberator. In the case of Brazil, the Portuguese royal family in the contest of conquest of Portugal by Napoleon fled from Lisbon and thereby assisted the transition of Brazil from colony to independent nations. Petrov first announcing the claim to the Portuguese throne declared independence of Brazil. இந்த போர்ச்சுகீசியர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அரச குடும்பத்தினராக இந்த போர்ச்சுகீசிய அரச குடும்பம் லிஸ்பன் நகரை விட்டு தப்பி ஓடுகின்றது. தப்பி ஓடிய போது பிரேசில் ஒரு சுதந்திர நாடாக மாறுகின்றது. தனது உரிமையை துறந்த முதல் அரசர் முதலாம் பெட்ரோ, இவர்தான் பிரேசிலின் சுதந்திரத்தை பிரகடனம் செய்கின்றார். பிரேசிலில் சுதந்திரத்தை பிரகடனம் செய்தவர் முதலாம் பெட்ரோ. The Monroe Doctrine, மன்ரோவின் கோட்பாடு. The fight for independence intensified when Napoleon fell in 1815, but Monroe, the president of the USA, came up with his famous Monroe Doctrine, which declared that if Europeans interfered anywhere in America, north or south, it would amount to waging a war against the United States. 1815 நெப்போலியன் வீழ்ச்சி அடைகின்றார். ட்ரஃபால்கர் போர்ல நெப்போலியன் வீழ்ச்சி அடைகின்றார். இங்கிலாந்து நெப்போலியனை வீழ்ச்சி அடைய செய்கின்றது. அதற்கு பிறகு
விடுதலை போராட்டங்கள் மேலும் தீவிரமடைகின்றது. இந்த சமயத்தில் தான் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர், அமெரிக்காவின் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் மன்ரோ தனது புகழ்பெற்ற மன்ரோ கோட்பாடை வெளியிடுகின்றார். This threat frightened the European powers. By 1830, the whole of South America was free from European domination. Thus, the US protected the South American republics from Europe, but there was no one to protect them from the protector, the United States. அமெரிக்காவின் எந்த பகுதியிலும் அது வடக்கோ தெற்கோ ஐரோப்பியர்கள் தலையிட்டால் அமெரிக்க நாடுகளுக்கான போராக கருதப்படும் என்று மன்றோ வெளியிடுகின்றார். இது அமெரிக்காவிடமிருந்து தென் அமெரிக்காவை காப்பாற்ற உதவியாக இருந்தது. Disunity among Latin American nationalists. லத்தீன் அமெரிக்க தேசியவாதிகளிடையே ஒற்றுமையின்மை. Latin American nationalists fought not only Spain and Portugal but also each other. ஸ்பெயின் போர்ச்சுகல் ஆகியவற்றிற்கு எதிராக மட்டுமே லத்தீன் அமெரிக்க தேசியவாதிகள் போர் புரியவில்லை என்று கூறுகின்றார்கள். In 1821, Central America succeeded from Mexico. Later, Central America itself split into 5 republics. இந்த மத்திய அமெரிக்கா 5 குடியரசுகளாக பிரிகின்றது. கோஸ்டாரிக்கா, எல் சல்வடார், கௌதமாலா, கோண்டராஸ் அண்ட் நிகராகுவா, இந்த 5 குடியரசுகள். மத்திய அமெரிக்காவில் 5 குடியரசுகள் தோன்றியது. ஒன்று கோஸ்டாரிக்கா, எல் சல்வடார், கௌதமாலா, கோண்டராஸ், நிகராகுவா, அந்த 5ஆக பிரிந்திருக்கின்றது. உருகுவே split from Brazil in 1828. 1828 உருகுவே பிரேசிலிடமிருந்து பிரிகின்றது. Venezuela and Ecuador succeeded from Gran Colombia, the republic created by Bolivar. கொலம்பியாவிலிருந்து வெனிசுலாவும் ஈக்குவடாரும் பிரிகின்றது.